So we're going to talk a little bit in detail about how ASI is organized. Но мы подробнее сейчас рассмотрим структуру организации ASI. And so this is going to be a little bit detailed, but we were asked to do this so that you can understand how ASI works with the church. Но пусть не смущают вас эти подробности уже, потому что нас попросили все-таки, чтобы мы вот так уже детально остановились на структуре ее. We won't fall asleep as long as you don't fall asleep. Мы от этой, презентации не заснем, если не заснете вы вначале. That's right. Now, another reason for doing this is that we're learning from your organization as well. And we want to understand the differences so that we go back with a better education ourselves. Еще одна причина, по которой мы это делаем, в том заключается, что мы также хотим учиться, и мы учимся у вас в том, как вы организованы, поэтому это будет как бы взаимовыгодное сотрудничество, пускай. So we're actually just talking about how nice your magazine was. They gave us a couple of your magazines. They're very beautiful. Только что вот мы как раз смотрели на журнал, нам показали пару журналов ваших, очень красиво сделан, поэтому нам тоже есть чему поучиться. Okay, we're going to talk just a little bit about how we're organized. And I know this is going to get a little complicated. Структура нашей организации, она, наверное, будет немножко, конечно, такая. We're going to try and do this and make some sense out of it. Сложный материал, но попытаемся все-таки вместе разобраться. I don't know, Kyle, if this is going to work. Is it working? There we go. Yeah, freedom. I'm going to take the microphone here so I can kind of point at some things. Я, наверное, возьму микрофон так, чтобы показывать определенные вещи указкой. All right, Kyle, see if you can point. See if that'll point now. Head take the. Okay. Up at the top is the general conference, and if you look on the left side, you'll see general conference, and then division, and then union, and then conference going down. Ну вот с самого верху мы видим генеральная конференция, и если вот идти по квадратам, то это будет генеральная конференция, потом дивизион, унион и так You have a better дальше. pointer? Есть указка лучше. Yeah, they have a better one right there. Maybe Yes. I can do one side, you do the other side, because these guys can't see over here. Okay. Okay, now Kyle will point at that side and I will point at this side. All right, so Вот Кайл будет для той стороны показывать, а я для этой. so if you're just looking at the church structure, you see general conference level and then division and union and the conference level here. Но вот если брать со стороны ветку, по генеральной конференции, то вот видите, генеральная конференция, потом уровень дивизиона, униона и конференции. Now, the ASI structure up to this point has been a division level structure. Ну вот на данный момент, до вот этого момента, ASI – это организация уровня дивизиона. So the division has an office or a department called ASI. Поэтому в дивизионе есть вот как бы отдел, который называется ASI. And it's tied directly underneath the division. И вот, как бы видите, связь, она сразу находится под дивизионом. And then ASI has chapters or union chapters. So there's the division level ASI and then we have union chapters. И, соответственно, вот на дальнейших уровнях также есть подразделение ASI, например, унионная ветка. Those union chapters are tied to the unions and to the conferences. И вот этот унионная ветка, она подотчетна, она связана с унионом и также с конференциями. But really the point of this slide is to show you that just recently they formed what they call an ASI organizing committee. Но недавно был создан так называемый организационный комитет ASI. And into this ASI committee there is general conference representation. Куда входит представитель от генеральной конференции. Then each division has a representative. От каждого дивизиона.
and the division level ASI has an input. И также представитель от ASI на дивизионном уровне. Представитель тоже. So each division that forms an ASI chapter will have input into that coordinating committee. Таким образом, все вот эти ветви, которые ASI, которые идут от дивизионов, их представители также входят в этот организационный комитет ASI. Now, the work of the committee is not to dictate how ASI chapters will run. В задачи этого комитета не входит указание, да, или вот в приказном порядке спускать ЦУ, как должны вести свою работу отдельные ветки, вот, уровни дивизионного уровня ASI. But it is more, the work of the committee is more simply directed towards helping the ASI chapters around the world to provide some coordination for them. Но его задачи входит как бы скоординировать, скорее всего, работу этих отделов дивизионных ASI. So we're going to advance to the next slide. And this slide shows the interface of ASI within a specific division. Здесь представлена работа ASI с различными дивизионами, как она осуществляется, взаимосвязь. Actually, it's very specific because it's how we do business in the North American division. И здесь конкретно показана эта структура, потому что она важна, потому что именно так мы ведем эту работу в североамериканском дивизионе. So here is the ASI North American Division organization right here. Вот здесь вы видите, как бы представлена организация ASI североамериканского дивизиона. It's tied directly to the North American Division through our Secretary-Treasurer, Kyle Allen. Она непосредственно сотрудничает с североамериканским дивизионом посредством нашего секретаря Кайла. And then part of the office function is also to coordinate, Kyle does coordination with the union chapters. И также Кайл осуществляет связь в нашей совместной работе с унионными конференциями. So that's how the division structure is set up. Вот так это работает на уровне дивизиона. Underneath, you will see the ASI union chapters. Под ним идет уже вот филиал, ну как бы ветка унионного ASI. For instance, in North America, we have 8 different unions in the North American division. Так, в североамериканском дивизионе у нас есть 8 унионов. Actually, there's 9. Даже 9. That includes Canada. Потому что Канада тоже сюда относится. And other interesting thing here, you can see that the ASI members are down here tied to their local church. И дальше под ним идут члены ASI, которые связаны с поместными общинами. So the ASI members functioning in the context of the local church. Поэтому действие членов ASI осуществляется в контексте поместной общины. But also coordinating the work at the union level and the division level. Вот в то же самое время координируя работу на уровне униона и дивизионов. Now there's something maybe unique that we do in the North American division is that we hold the ASI membership at the division level, not at the union level. Уникальным, наверное, в нашей работе в Северной Америке является то, что вот члены нашей организации ASI, они являются как бы напрямую представителями на уровне дивизиона, а не униона. Now, one of the reasons we do that is we want to have a clear vetting of membership. Делаем мы это в том числе и для того, чтобы члены церкви могли иметь вот непосредственный доступ к управлению. And we'll talk a little bit more about that just in a little while. И чуть позже мы подробнее на этом остановимся еще. This is how the ASI division board is set up. Вот кто входит в состав совета дивизиона ASI. So at the division level, the North American division appoints 6 members of the ASI board. На уровне дивизиона
совет назначает, дивизион назначает 6 членов. So this is the church appointing 6 members to the ASI board. То есть вот церковь делегирует 6 членов в совет ASI. Okay, and then you'll see that also we have the ASI executive secretary, secretary treasurer. This is Kyle. He is also appointed to the ASI board, and he works for the North American division. И вот здесь у нас есть секретарь, исполнительный секретарь и казначей, это Кайл, и он также он является членом совета дивизионного ASI, и он назначается североамериканским дивизионом. Okay, this is the ASI division officers. Now this is where I fit in. I'm elected as the president of ASI. Вот это руководители так дивизионного офиса. Вот здесь как раз и я из этой когорты людей. Я здесь как президент ASI. So the body itself has a nominating committee, and they elect 7 officers to serve. В организации есть избирательный комитет, который назначает 7 человек сюда. So right here you will see those 7 people serving on a 2-year term within the board. Таким образом, здесь у нас 7 представителей, которые 2 года участвуют в работе совета. Right down here you see the union chapters represented through their presidents on the ASI division level board. Здесь представители унионов или унионных ветвей, унионных филиалов ASI, президенты их также участвуют в работе совета ASI на уровне дивизиона. Again, giving us a representative form of a board functioning based on the chapters. Опять же, здесь совет работает с представителями, с руководителями президентов, с президентами отделов, филиалов всех унионов. Over here you see the immediate past president who still serves on the ASI board even after his term as president has finished. He will serve 1 term on the ASI board. Здесь у нас есть президент, который уже сложил полномочия, но он еще продолжает в течение 1 года также входить в этот совет. Okay, so that's basically how the ASI board is set up. Ну вот из представителей следующих организаций состоит совет ASI. Okay, just a second. I'm going to get advanced here. Oh, sorry. Maybe I was pushing the wrong thing. It's in Russian. Okay, here it is. Whoops. There you go. Okay. Now, underneath the ASI board, we have established certain committees that help us to stay organized. Но также помимо совета ASI мы создали также несколько подкомитетов, которые также помогают организовать работу. For instance, we have a vice president for evangelism. У нас есть вице-президент по евангелизации. We have a vice president for finance. У нас есть вице-президент по финансовой работе. For programming. По программированию. For the Missions Inc. is the project side, selection and management of projects. Для проектирования миссионерской работы. And the logistics, planning and executing the details of the events. Потом логистика, то есть подготовка и осуществление разных мероприятий. And communication, making sure we communicate with our members. Коммуникация, которая обеспечивает связь с нашими членами. And then here's Kyle, our ASI Secretary Treasurer right here. Это Кайл, он секретарь казначей ASI. And so it's, and again, the chapter presidents have their own committee.
Потом президенты филиалов, у них вот собственный есть подкомитет. And we have a vice president for membership И у that нас- handles any item of membership. И у нас есть вице-президент по членству, который решает все вопросы, связанные с членством. Now, we're going to talk just for a few moments here about the major functions of ASI, okay? Теперь остановимся на основных функциях ASI. And this is, you know, in our division, these are the major functions that we perform within the division. Вот в нашем дивизионе следующие функции являются основными. So, one of the major functions that we perform, like you, is we have an annual convention. Одна из таких функций, которую мы выполняем, подобно вам, является проведение ежегодных встреч. So, Kyle, tell us about how we interface and help establish and plan an annual convention. What is your role in that as we go through that process? Вот Кайл сейчас расскажет нам о своих задачах, как он проводит организацию подобных мероприятий. Well, planning a convention is a lot of work. Ну вот, конечно же, спланировать проведение такой ежегодной встречи – это большой кусок работы. And one of the main roles that I play is a kind of a coordinating role to help make sure all the different people that are doing their jobs come together and make sure it happens. Ну, в мои задачи прежде всего входит координация работы различных ответственных за проведение этого мероприятия, чтобы все приехали, все сделали, каждый свою часть выполнил. Our convention usually, I think last year we had close to 3,000 that came, and so it's quite a large event. На наши мероприятия приезжает, ну вот на последнее было около 3000 человек собиралось, то есть довольно-таки большое представительное собрание. We actually have an event manager who we employ to do all the, actually set up the convention and run the convention from a logistics standpoint. Then we also have our vice president of logistics who helps also with those things as well. А также у нас есть два вот таких специальных менеджера. Это один менеджер, который осуществляет, по сути, организацию его, кто приезжает, кто как, за что отвечает. И у нас есть еще вице-президент по логистике, который то же самое обеспечивает доставку, приезд всего необходимого. So, Kyle, let's talk for a minute about how we work together on this convention, because I think that's important to describe how the church and the lay people are working together, even at the planning of the convention. А теперь давайте поговорим, мы сейчас обсудим вот то, каким образом мы вместе работаем в проведении, в организации подобного мероприятия, то, что важно обсудить, да, как церковь с рядовыми членами работает. So, for instance, this last year we had a special initiative. Right. Так, например, вот в прошлом году у нас была одна особая инициатива. So it's really important to show. We talked about partnership, right? Lay people and church pastors working together. То есть вот речь идет у нас постоянно о партнерстве, да, о том, как работает церковь вместе с рядовыми членами. Yeah, it's important not just to talk about it, but actually to demonstrate it and to show it. Но важно не просто говорить об этом, а продемонстрировать, как это осуществляется. This last year at ASI, we had every division president, minus one, that was there with Elder Wilson at ASI, and we had a special program with all of them. Но вот в частности на предыдущем мероприятии все члены дивизионов, за исключением одного, присутствовали вместе с Тедом Вильсоном, и они участвовали в работе этого конгресса. Steve, we really saw the Lord move in a powerful way as we saw the church leaders coming together and recognizing the value of supporting ministries and of lay people to help finish the work. А я скажу, что мы действительно видели силу Божью, руку Божью в том, что происходило, потому что, уже само то, что руководители церкви, дивизиона всех были там, руководство присутствовало, и на самом деле вот они сами подчеркивали своим присутствием важность совместно работать церкви и рядовых членов. So, Kyle, in talking about this, one of the things we want to do while we're here is be really honest and open about this process. И мы хотим быть предельно откровенны, обсуждая с вами этот процесс. And there are challenges on both sides of this equation. Yes. По сути, эта работа, она, конечно же, не лишена различного рода сложностей. Sometimes the lay people perceive
that the church is not doing what they would like the church to do, right? The church leadership to do. Одна из них заключается в том, что часто бывает, что члены церкви рядовые, они считают, что руководство церкви, да, не делает то, что им бы хотелось, чтобы оно делало. Or, like often happens, business people like to get things done fast. Или еще другая проблема. Ну, бизнесмены часто, им нравится, чтобы Sometimes- все выполнялось задуманное быстро. I speak as a pastor. I'm looking at my brother Victor, the secretary. I mean, the church moves slow, right? Sometimes. И вот я как It just пастор does. говорю, глядя на брата Виктора, моего коллегу, и да, мы говорим, что And церковь we часто очень медленно реагирует. And you know what? That's a safeguard. И вы знаете, But we have to understand each other. что здесь является ключевым? Okay. Важно понимать друг друга. So even in the planning of the convention, we want this to come through that we're working together. That we're working together. Но Amen. даже при We plan планировании things together. этого ежегодного мероприятия мы обязательно должны рука об руку идти в планировании, в организации. We counsel together about who to invite as speakers. Right. Мы консультируемся по поводу приглашенных ораторов. We counsel together about what projects should be adopted for this convention. Мы опять же консультируемся постоянно о том, какие проекты должны быть приняты на этом мероприятии. We even work with the church looking at who we should allow to be an exhibitor. Right. Мы также советуемся с церковью, принимая решение о том, кто будет представлять свои проекты там. If there is a ministry that the church does not think is supportive of the church, Например, если есть какая-то организация, служение какое-то, We- которое, по мнению церкви, не является поддерживающим ее, How about we say this practically? Sometimes Ну, или вот there скажем- are ministries that are not supportive of the church, right? или скажем так, перейдем это It's более... not a perception. They're literally not supportive of the church. They're calling church Babylon and all kinds of things, right? Yeah. It happens. Перейдем, скажем, в более практическую, реальную плоскость, что and that's есть... not what we're about. And we do not allow. Oh, How do I say I'm sorry in Russian? How do I say I'm sorry? Так они, видят, и там планируют, что... Совершенно. I'm sorry. Да, что, то есть есть организации, которые как бы, ну, пытаются работать, пытаются, выдают себя за церковные, но которые не то, что не являются поддерживающими церковь, они в открытую называют церковь Вавилоном. И, конечно же, таким организациям мы не можем предоставлять возможность представить свои проекты там. То есть мы их отсеиваем. so if it's clear that a ministry is not supportive of the work of the church, then we do not allow those people to come to our ASI and exhibit. То есть, когда мы вот обсуждаем это все, прикидываем, и становится очевидным, что какая-то есть организация или служение, которое называет себя, да, и оно не поддерживает церковь, не выступает в ее поддержку, то мы, конечно же, тогда не предоставляем ей возможность представить свою деятельность. One of the other areas, Kyle, where this coordination becomes very important is on the area of membership. Также вот при планировании, при координации работы мы принимаем во внимание членство. We have criteria, right? Это важный момент. У нас есть We do. свои критерии здесь. So actually, for someone who applies to be a member of ASI for a business, a ministry, or a professional member, Есть люди, которые могут вот в трех видах подать заявку на членство свое, как в качестве служения, в качестве бизнес-представителя или в качестве простого члена, they have специалиста. to be approved at every level of the church. То необходимо, чтобы они были приняты в членство, они должны получить поддержку на каждом уровне церкви. So they submit an application. То есть они подают свою заявку. The pastor has to give them, their local pastor has to give them a positive recommendation. Начинается с местного пастора, который должен дать им положительную характеристику. The conference has to give them a positive recommendation. Такую же положительную характеристику должны они получить в конференции, The union also. в унионе затем. And then finally it comes to us at the membership committee. И затем мы, комитет по членству, рассматриваем эту заявку. And then as a final step, we also let the division review those membership names. And if everything is good,
their members. И в качестве уже как бы последней инстанции мы, сверившись с дивизионом, чтобы там не было никаких каких-то проблем, мы уже тогда эту заявку одобряем, удовлетворяем. We are also very careful for nonprofit, for the ministry members, that their documents, their corporate documents, are stating that they are a Seventh-day Adventist ministry. Также мы особое внимание уделяем тому, чтобы вот такие неприбыльные организации, которые подают заявку на членство, чтобы их документы были в порядке и чтобы действительно в их документах было показано, что это адвентистская организация. And that their leadership on the board is also Seventh-day Adventist. И чтобы в руководстве у них руководство также были членами адвентистской церкви. And that in the event that that ministry dissolved, that the assets or the monies that they hold would go to another Adventist organization. И прибыль, которую они получают, чтобы эта прибыль тоже у них распределялась, шла на поддержку работы других адвентистских организаций. So again, what we are demonstrating, what we are exhibiting is this working together, this partnership that we believe that God has called us to as lay people working hand in hand with the church. То есть мы хотим вам показать, что вот такое сотрудничество у нас происходит. Тесно мы работаем для того, потому что понимаем, что Господь призвал руководство церкви и рядовых членов работать рука об руку. One other thing, Steve, that we do every year is we collect an offering at the convention for the annual projects. Ежегодно мы на этих мероприятиях собираем пожертвования, которые идут на наши текущие проекты. This last year we collected $1.8 million for 38 selected projects around the world. В частности, на последнем съезде мы собрали $1 800 000 для осуществления 38 проектов. Some of those projects were directly funding the work of the church. Right. Некоторые из которых они, по сути, получали также поддержку финансовую со стороны церкви. And some of those, actually, probably the majority, were directly funding the work of supporting ministries of the church. Некоторые из этих проектов, они непосредственно осуществляли поддержку церковным программам. As a supporting ministry organization, Steve, we do more than half definitely are for supporting ministries because that's who we try to help. Ну и, конечно, все-таки большую поддержку мы оказываем вот таким поддерживающим служением, потому что самоокупаемым служением, потому что как раз именно для них мы и существуем в первую очередь. But we also choose some church projects to show that partnership and to support direct church projects that we can partner with the church on. Но также мы поддерживаем и церковные программы, потому что, как раз мы хотим показать, что между церковью и нашей организацией действительно существует вот такое взаимосотрудничество поддерживающее. Мы поддерживаем и церковные проекты. One of the other things that we do, one of Помимо our этого, major functions, к нашим основным функциям относится также следующее. is we have agreed to actually, as invited, support the work of other ASI chapters around the world. Мы приняли также решение поддерживать и другие филиалы ASI, разбросанные по всему миру. So, for instance, we came here this weekend. Вот, например, мы сюда приехали. But we talked to Vladimir when we were invited. И нас пригласил Владимир. And we said, we will come, but only if the division is in agreement with this. Но мы сказали ему, что мы готовы приехать только если будет поддержка со стороны дивизиона. We do not want it to be perceived that the North American division ASI is trying to tell other divisions how to run their ASI. То есть мы ни в коем случае не хотели, чтобы создалось впечатление, что мы, представители ASI североамериканского дивизиона, хотим здесь указывать, как должна происходить работа в России. We do have a process. В этом филиале. You can see we have an organization chart on how we do things. То есть у нас есть
это схема, это процесс. Мы показывали, как это все осуществляется. We have policies and procedures, У нас есть специальные процедурные вопросы, and they work for специальный us. регламент, и мы его придерживаемся. And we're happy to share them with you. И мы готовы показать, как это все работает вам. But it's not something we're dictating. Но ни Yeah. в коем случае мы не хотим навязывать вам именно такую работу, такую схему работы. Yeah. So we're here to show partnership, Поэтому мы приехали для того, answer чтобы questions, продемонстрировать вам, как осуществляется партнерство, to help in any way ответить на we ваши can. вопросы, помочь в том, в чем сможем. So we would love to partner with PASO because I think there's some things we can learn from you. Поэтому PASO. мы готовы PASO. So, right? быть сотрудниками с ПАСО, научиться чему-то у вас. I think the thing that Steve and I and all of our ASI leadership from North America, what we really try to emphasize whenever we go someplace is that we are here for one purpose. Мы в руководстве ASI, куда мы не едем, в какую страну, мы хотим, чтобы всегда в том, что мы говорим, четко прозвучала следующая мысль. Amen? Amen. We are here to take the gospel to the world in this generation. Что главная наша задача, мы здесь для того, чтобы помочь все-таки завершить Божью работу на земле. And that's why God has given us these businesses and these ministries. Именно поэтому Господь дал нам кому бизнес, кому служение.